এখন 10 মিনিট স্কুলের স্টুডিওতে বসে দিয়ে দিতে পারবেন দ্য বেস্ট আইএলটিএস এক্সাম। এন্ড ভাই বোনেরা বিশ্বাস করেন এই আইএলটিএস এর এক্সামের ব্যাপারে যদি বলি, ভাই বোনেরা মুনজিরিন আপু ইজ দ্য বেস্ট আইএলটিএস টিচার, মাস্টার, প্রফেশনাল, এভরিথিং এভার। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Saturday, the 16th of June at the 10-minute School English Center, center number EC16910. The candidate is Mahim Ahmed. The candidate number is 092644. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Mahim Ahmed. And what should I call you? You can call me Mahim. All right. May I see your identification, please? Sure. All right. Thank you so much. Thank you. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What do you usually enjoy doing in your free time? Well, in my free time, I love to talk and gossip with my friends, but other than that, I love to cook. So cooking gives me a pleasure of joy. So that's the most important thing I do in my leisure times. Okay. Have you always been interested in cooking, and how did you start? In the very childhood when I was cooking with my mom, I discovered that we call it roti. So roti is something which is a very flat bread, but then again when you put it in on top of the stove, it rises and become a ball, and then that make me think that what's happening inside that roti, and made me feel that okay, I need to know the science behind what's happening. So cooking was initially started in the very early stage of my life. I started cooking with my mom, and later I cooked for the whole internet right now. Okay. Who taught you how to cook, and what was the first dish you ever made? Okay, I'm a self-taught cook. I learned most of my stuff from internet, and Gordon Ramsay is a very big inspiration, also my mom. And the first dish I cooked was a cheesecake, which was a Oreo cheesecake, and it came out so good. So yeah, Oreo cheesecake is my first dish. Okay. Do you prefer cooking alone or with others, and why? I prefer cooking alone because it gives a peace of mind that when there are a lot of people in the room, I think that my attentions are diverted. So that's why I prefer cooking alone, and I keep all my stuff in that particular place, but when someone is there, they may pick up and keep it in some other place. So that gives me I cannot work with other people. So yeah, I prefer cooking alone. Okay. What kind of food do you enjoy making the most? Traditional, fusion, or international recipes? Mostly international recipes because I love to make cake, and baking gives me a pleasure of joy. So cheesecake, chocolate cake, vanilla cake is the type of food I really love to cook. Okay. How do your friends and family react to your cooking content? Well, my friends love it, and mostly my mother, because my mother gets to eat all the stuff. Also my friends. So whenever I make a lot of food and when there are a lot of leftovers, I usually call my friends over, like, come over, I have a lot of food in my house. Like they even come at 1 a.m. or 2 a.m. to come to my house and eat the food. So yeah, they are very, very well accepting the fact that I'm cooking. Okay. What's the most fun or surprising reaction you've ever received from a viewer? Okay, so when I interact with my viewers in real life, that gives me a lot of surprises, because one day a mother came along with her kid, and they both said that both of them watched my video. So that was really surprising, that a woman at the age of 45 and their kid at the age of almost 12, 13, both of them sees my video. I get surprised, like, okay, wow, that's something very surprising. অলরাইট, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 1টা শেষ হয়ে গেছে। আমরা জানি যে পার্ট 1-এ আমাদেরকে সাধারণত ডে টু ডে লাইফের একদম নরমাল এক্সাম্পলস থেকে প্রশ্ন করা হয়, এন্ড এখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে মাহিমের পার্সোনাল ইন্টারেস্টের যে এরিয়াগুলো আছে, কুকিং ইজ হিজ প্যাশন, সো এইরকম এরিয়া থেকে ওকে আমরা প্রশ্নগুলো করেছি। মাহিমের অ্যান্সারের প্লাস পয়েন্টগুলো হচ্ছে যে ও যখনই কোনো একটা উত্তর দিচ্ছিল, ও রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে, রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে এক্সাম্পলস গুলো সে দিচ্ছিল, এবং আপনারাও ট্রাই করবেন পার্ট 1-এ এই জিনিসটা করতে, বিকজ দ্যাট উইল হেল্প ইউ ক্রাফট ইউর আনসার্স বেটার। পার্ট 1-এ আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের আনসার্স গুলো সাধারণত 2 to 3 লাইনসের মধ্যে রাখতে হয়, এন্ড ইন জেনারেল মাহিমের আনসার্স গুলোতে আমরা কিন্তু এটাও খেয়াল করেছি যে ওর আনসার্স গুলো এইরকম 2-3 লাইনস 4 লাইনস ম্যাক্সিমামের মধ্যেই ছিল। আমরা কিন্তু মেইন
ইলাবোরেট যখন করব সেটা পার্ট 3 তে গিয়ে সাধারণত করি। সো পার্ট 1 এ আমাদের দরকার নেই। এন্ড এখানেও কিন্তু তার অ্যানসারস গুলো লেন্থ ওয়াইজ ঠিক ছিল। ওর অ্যানসার গুলোতে কিন্তু আমরা আরেকটা প্লাস পয়েন্ট খেয়াল করেছি যে সে কিন্তু খুব সুন্দর করে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসও ব্যবহার করেছে, যেমন ওয়েল ওয়াজ আ লিঙ্কিং ওয়ার্ড, যেটাও খুব সুন্দর করে এফেক্টিভলি বিভিন্ন সেন্টেন্স কানেক্ট করার জন্য ইউজ করেছে। আর একটু বেশি লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করলে অ্যানসারটা আরো এনরিচড হতো, বাট লেটস সি যে সে পরবর্তী পার্টগুলোতে এটা আরো বেটার করতে পারে নাকি। এন্ড যদি আমরা ফিডব্যাকের জায়গায় আসি, ওর কিন্তু ভোকাবুলারি ইউজেজও আমরা দেখেছি যে সে যখন বলছিল যে হি ইজ আ সেলফ টট কুক, সো দ্যাটস আ গুড ভোকাবুলারি। এটা কিন্তু আপনারাও চেষ্টা করবেন যে যখন যেখানে পসিবল আপনারা অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস, বেসিক ওয়ার্ডস সবকিছু একটু মোটামুটি ব্যালেন্স করে ইউজ করাটা ইজ দ্য কি হিয়ার, ঠিক আছে? আগেন ওর অ্যান্সারে যদি আরেকটু আমরা অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস এর ইউজেজ দেখতাম তাহলে লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা আরো ভালো হতো, বাট এরকম টুকটাক জায়গায় আমরা কিন্তু দেখেছি যে হি হ্যাজ দ্য কেপেবিলিটি টু ইউজ গুড ভোকাবুলারি। আমরা এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছি যে ওভারঅল কিছু কিছু জায়গায় তার সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে কিছু মাইনর স্লিপস হচ্ছিল। সো যেমন আমি যদি বলি, একটা জায়গায় সে বলছিল যে সে রুটির একটা ডিসক্রিপশন কিন্তু সে দিচ্ছিল। সো ফিডব্যাকে যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দেই, যখন আপনারা লোকাল আইটেমস বা লোকাল এক্সাম্পলস দিচ্ছেন তখন এক্সামিনারকে কিন্তু হালকা করে এক্সপ্লেইন করে দেওয়া ভালো যে এই জিনিসটা আসলে কি। তো যখন রুটি নিয়ে কথা বলছিল তখনও যদি একটা বা দুটা লাইন ইনক্লুড করে দিত সেইং যে ইটস আ টাইপ অফ ফ্ল্যাট ব্রেড বা কিছু একটা, তখন এক্সামিনার ওটাকে তার কনটেক্সটের সাথে হয়তো বা আরো বেটার রিলেট করতে পারতেন। এরও পাশাপাশি আমরা যেহেতু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের কথা বলছিলাম, আমরা এক জায়গায় খেয়াল করেছি যে সে বলেছে ইট রাইজেস অ্যান্ড বিকাম আ বল। সো এটা কিন্তু হওয়ার কথা ইট রাইজেস অ্যান্ড বিকামস আ বল, ও একটা সিঙ্গুলার রুটির কথা কিন্তু বলছিল। সো ফার্স্ট যেই ভার্বটা ছিল রাইজেস, এটা কিন্তু ঠিক আছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ওয়াইজ। সেকেন্ড যেই ভার্বটা আছে বিকাম, এটা কিন্তু সে ওখানে গুলিয়ে ফেলেছে। অফকোর্স এক্সামিনার একটা এক্সাম্পল দেখেই কিন্তু আপনাকে জাজ করে ফেলবে না, সে দেখবে যে আপনি রিপিটেডলি এই একই মিস্টেক করেন কিনা, তারপরে সে বুঝবে যে আপনার আসলে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে ইস্যু আছে নাকি না। আরেকটা জায়গায় যেমন সে বলেছিল অ্যাটেনশনস আর ডাইভার্টেড, এটা কিন্তু অ্যাটেনশন ইজ ডাইভার্টেড হওয়ার কথা। আই হোপ আপনারাও জানেন যে অ্যাটেনশন কিন্তু একটা কাউন্টেবল নাউন না, এটাকে কিন্তু আমরা গুনতে পারি না, তাই এখানে কিন্তু অ্যাটেনশন ইজ ডাইভার্টেড হওয়ার কথা। अगेन ডাইভার্টেড ইজ আ গুড ভোকাবুলারি ননদালেস। সো এখানে কিন্তু সে লেক্সিক্যাল রিসোর্সের জন্য ভালো স্কোর করবে। তারপরে আরেকটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছিলাম সে বলেছিল ইন ভেরি চাইল্ডহুড। সো এখানে কিন্তু আই সাপোজ যে সে কথার ছলে সে আসলে বলতে চেয়েছিল হয়তো বা ইন এভরিওয়ানস চাইল্ডহুড বা ইন মাই চাইল্ডহুড, বাট কথার ছলে দেখা গিয়েছে যে ইন ভেরি চাইল্ডহুডটা বের হয়েছে। সো अगेन আমরা কিন্তু দেখবো যে পরবর্তী যে আনসার গুলো আছে এগুলোতে মাহিম এই মিস্টেক গুলো আবার রিপিট করে নাকি এগুলো সে সেলফ কারেক্ট করে ফেলে বা এগুলা কি ওয়ান অফ মিস্টেক ছিল কিনা। আর লাস্ট আরেকটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছিলাম যে সে বলেছিল অ্যাট আ এজ অফ 45। সো এটা কিন্তু ও যখন বলছিল যে তার বিভিন্ন এজ গ্রুপের ফ্যানস এন্ড ফলোয়ার্স আছে তখন সে এই ফ্রেজটা ইউজ করেছে। এটা কিন্তু অ্যাট অ্যান এজ অফ 45 হবে বা অ্যাট দ্য এজ অফ 45। অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বেশি কারেক্ট হয় যদি আমরা বলি অ্যাট দ্য এজ অফ 45, বাট আমরা যদি একান্তই চাই যে আমরা আ বা অ্যান আর্টিকেলের মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করবো তাহলে এটা অ্যান করতে হবে, কারণ এজ কিন্তু একটা ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে সাউন্ড দিয়ে এই সাউন্ড দিয়ে শুরু হচ্ছে এজ। সো এটা কিন্তু এর আগে আমাদের অ্যান ব্যবহার করতে হবে, ব্যবহার করলে হবে না। ওভারঅল মাহিমের খুব ভালো প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে পার্ট 1-এ তাকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সে তার রিয়েল লাইফের এক্সাম্পলস থেকে খুব সুন্দর করে খুব ক্যান্ডিড ভাবে উত্তর দিয়েছে, উইচ ইজ হোয়াট ইউ শুড বি অ্যাসপায়ারিং ফর অ্যাজ ওয়েল। বিকজ আমরা যখন দেখা যায় যে ক্যান্ডিড ভাবে নিজেদের মতো করেই কথা বলি, এক্সামিনাররা সেটাকে কোরিলেট করে হচ্ছে এটার সাথে যে আপনি যখনই বিদেশে যাবেন আপনি এই টাইপের সিমিলার টপিক নিয়ে বা অন্য যে কোনো টপিক নিয়েও খুব সুন্দর করে অ্যাট লেন্থ কথা বলতে পারবেন। সো অল ইন অল দ্যাট ওয়াজ আ গুড পার্ট 1. লেটস সি যে মাহিম তার পার্ট 2-তে কেমন করে। অলরাইট, moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Sure. Okay. I would like you to discuss your journey as a cook and a content creator. In your response, please include how you started your content creation journey, what types of content you create and where you share them, what has been the most memorable moment in your journey so far, and explain how creating content has affected your life or future goals. Here is your paper and here's your pencil. Thank you. You can make some notes now. Yeah, I'm ready. Okay, you may start.
So I am a content creator in Bangladesh, and I make cooking contents for my viewers. So mostly I make desserts and bakery item, and I started this journey in 2021. Back in that time, I used to cook for my mom, and one day I told her that, can you record me cutting this cake? So I made a lemon cheesecake specifically, and I told my mom that, can you please record it? I have already made that cake, but what I have done, like I gave my phone to her, and she recorded and posted on the internet, and I saw that people loved the cake because it came out like a picture perfect cake from the internet, and everyone was telling in the comment section, can you please share the recipe? And it clicked. I think that, well, I can share the recipe, I know how to make it, why not give the recipe out in the internet in a very easy way? So I created a page, and I helped my friends to know how I made that cake. And in this whole journey, it's been almost 3 years. I'm making content creation, I'm making food for the internet, and the most memorable part was like 2 weeks back, I have received my first YouTube play button. And I used to watch a lot of YouTubers back in the days, like when I was a child in 2015, 2016, I used to watch Logan Paul, Mo Vlogs, and they gave me a lot of inspiration. Like they are living a crazy life, and they are having so many friends, they are doing so many stuff. That used to give me an inspiration, like, okay, I need to be in that place. So when I received that play button, it gave me a joy that, okay, this is something I am living for. And also nowadays when I go out in the road, it affects a lot. Like when kids run up to me and say like, okay, I watch your content, I have made this cheesecake, I have made this dessert. It gives me a pleasure that, okay, someone out there is seeing my recipes and they're making it. So that's my journey as a home cook. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গেছে। এন্ড পার্ট 2 তে আমরা জানি যে আমরা মাহিমকে কি জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে উই ওয়ান্টেড হিম টু ডিসকাস হিজ জার্নি অ্যাজ আ কুক এন্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, এন্ড তারও কিছু বুলেট পয়েন্টসও ছিল যে কিভাবে সে তার কন্টেন্ট ক্রিয়েশন জার্নিটা শুরু করে, কি ধরনের কন্টেন্ট সে বানায়, ওর জন্য সবচেয়ে মেমোরেবল মোমেন্ট কি ছিল, এন্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের কারণে ওর লাইফ, ওর গোলসে কি ধরনের পরিবর্তন বা প্রভাব পড়েছে। সো এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে মাহিম খুব সুন্দর করে আবারও জেনুইনলি তার লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে সে কিন্তু তার অ্যান্সারস গুলো বিল্ড করেছে, which is a great thing. আপনারাও যদি সিমিলার একটা টপিক ফেস করে থাকেন, তাহলে কিন্তু ইটস আ গুড থিং যদি আপনি সেটাকে নিজের লাইফের সাথে রিলেট করতে পারেন। দেখা যাবে যে সেখানে কিন্তু অ্যাট লেন্থ কথা বলাটা আপনার জন্য ইজিয়ার হবে। ওভারঅল মাহিমের টাইমিং নিয়ে যদি বলি, সে কিন্তু 2 মিনিট 15 সেকেন্ড নিয়ে তার অ্যান্সারটা শেষ করেছে। আপনারা কিন্তু জানেন যে আপনাদের মেইন যে এক্সামটা হবে, সেখানে কিন্তু 2 মিনিটের মার্কটা ক্রস করলেই এক্সামিনার আপনাদেরকে থামিয়ে দিবে। আমরা কিন্তু মাহিমকে থামি নাই, বাট এখানে আপনারা যদি মেইন এক্সামে থাকেন, বি অ্যাওয়্যার যে 2 মিনিট মার্ক ক্রস করলে এক্সামিনার যদি আনসার আপনাকে কথা বলাটা থামিয়ে দেয়, এটা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি নর্মাল, কোনো সমস্যা নাই। বাট আপনার চেষ্টা করতে হবে আপনার অ্যান্সারটা 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস /2 মিনিটসের মধ্যে আনসারটা শেষ করা। দ্যাট শুড বি ইয়োর গোলস। আপনারা সেভাবেই যাতে প্র্যাকটিস করেন এন্ড এনশিওর করবেন। এবার চলে আসি ফিডব্যাকের পার্টে। যেই 4টা বুলেট পয়েন্ট মাহিমের কভার করার কথা ছিল, সে 4টাই কভার করেছে এফেক্টিভলি, একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার অ্যান্সার সবগুলো পয়েন্টার কভার করেছে। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড প্লাস পয়েন্ট। এটা অনেকেই কিন্তু মিস করে ফেলেন, দেখা যায় যে একটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আরেকটা ভুলে যান, বা 3টা কথা বললেন একটা ভুলে গিয়েছেন। সো এটা ইটস আ গুড থিং, ইটস আ ভেরি গুড থিং। ইট শোজ যে সে অ্যাকচুয়ালি যেই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলার কথা সবকিছু তার অ্যান্সারে ইনক্লুড করেছে। এরপরে যদি চলে আসি, ছোট ছোট কিছু ফিডব্যাক আছে আমাদের মাহিমের জন্য। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল যে সে যখন তার কন্টেন্ট ক্রিয়েশন জার্নিটা শুরু করে, সে ডেজার্টস এবং বেকারি আইটেম দিয়ে তার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা স্টার্ট করে। আবারও কিন্তু এখানে দেখছেন যে একটা প্যারালেলিজমের একটা ছোট্ট এরর হয়েছে, যেহেতু সে প্রথমে বলেছে ডেজার্টস, প্লুরাল ওয়ার্ড ইউজ করেছে, পরবর্তীতেও কিন্তু বেকারি আইটেমস বলা দরকার ছিল, বিকজ সে প্রথমে যেহেতু প্লুরাল ইউজ করেছে, পরবর্তী নাউনটাও কিন্তু তার প্লুরাল থাকা দরকার, ওভারঅল প্যারালেলিজম এনশিওর করার জন্য। তারপরে যদি আসি টেন্সে, আমরা দেখেছি টুক
টুকটাক ছোট ছোট কিছু স্লিপস মাহিমের এন্ডে হতো। যেমন খেয়াল করে দেখেছেন কিনা জানি না, একটা জায়গায় সে বলেছিল আই হ্যাভ অলরেডি মেড দ্যাট কেক। সো সে যখন একদম তার ফার্স্ট যে চিজ কেক বানানোর ভিডিওটার কথা বলছিল, সে বলছিল যে কেকটা সে অলরেডি বানিয়ে ফেলেছে। সো সেটা কিন্তু অতীতে বা পাস্ট টেন্সে ঘটেছে ঘটনাটা, রাইট? সো এই জায়গাটাতে ওর কিন্তু বলার কথা আই অলরেডি মেড দ্যাট কেক বিফোর, অথবা আই হ্যাড অলরেডি মেড দ্যাট কেক বিফোর সামথিং এলস হ্যাপেন, মানে কিছু একটা হয়তো বা পরবর্তীতে হয়েছে, তারও আগে সেই কেকটা বানিয়ে ফেলেছে। তো এখানে তার পাস্ট টেন্স বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারলে বেটার হতো। আই হ্যাভ অলরেডি মেড দ্যাট কেক বলার কিন্তু এখানে কথা না। তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন আমরা খেয়াল করেছি, সে বলেছে ইটস বিন অলমোস্ট 3 years আই অ্যাম মেকিং। ওইখানে ওর যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন যে সে 3 বছর ধরে করছে সেটার কথা মিন করেছে। সো এখানে কিন্তু অলমোস্ট 3 years আই অ্যাম মেকিং, অর্থাৎ আই অ্যাম মেকিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকার কথা না। এখানে বলার কথা ইটস বিন অলমোস্ট 3 years দ্যাট আই হ্যাভ বিন মেকিং সামথিং সামথিং, বা আই হ্যাভ বিন মেকিং কন্টেন্ট, বা আই হ্যাভ বিন মেকিং ভিডিও। সো এখানে কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা ইউজ করা দরকার ছিল, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর আমরা যেমন দেখেছি যে সে আবারও এখানে খুব সুন্দর একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড ইউজ করেছে, পিকচার পারফেক্ট। ও কিন্তু তার পার্ট 1 যেখানে ছিল সেখানেও ভালোভাবে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড ইউজ করেছিল, সেলফ টট কুক। এখানে কিন্তু সে বলেছে পিকচার পারফেক্ট, দ্যাটস গুড। এখানে কিন্তু চাইলে অন্য কোনো ওয়ার্ড ইউজ করা যায়, বাট পিকচার পারফেক্ট ইউজ করে কিন্তু আমরা এটাই ইমপ্লাই করছি যে যেই জিনিসটা তৈরি হয়েছিল সেটা কিন্তু খুবই সুন্দর, অলমোস্ট ক্লোজ টু বিং পারফেক্ট অ্যাজ আ পিকচার ছিল, ঠিক আছে? সো দ্যাটস আ ভেরি গুড ওয়ার্ড, যেটা দিয়ে মাল্টিপল মিনিং এক্সপ্রেস করা যায়। আপনাদেরকেও কিন্তু সেরকম ট্রাই করতে হবে। আচ্ছা, তারপর সে যখন তার সিলভার প্লে বাটন রিসিভ করার যে অনুভূতিটার কথা বলছিল, তখন সে বলেছিল যে 2 weeks back I have received my silver play button। আবারও এখানে কিন্তু I received my silver play button হওয়ার কথা। এখানে have আমাদের প্রয়োজন নাই, যেহেতু এটা অতীতের একটা ঘটনা, এটা past tense এ আমাদের রাখতে হবে। আচ্ছা, তারপরে যেমন আমরা টুকটাক জায়গায় খুবই মাইনার প্রোনাউন্সিয়েশন স্লিপস নোটিস করেছিলাম, যেমন ইন্সপিরেশনের জায়গায় সে ইন্সপাইরেশন বলেছিল একবার দুবার, which is fine। again এক্সামিনার্স কিন্তু দেখবে যে আপনারা ওভারঅল কি এই মিস্টেকগুলো রিপিটেডলি বিভিন্ন ওয়ার্ডস এর ক্ষেত্রে করতে থাকেন, নাকি এগুলো একবার দুবার স্লিপ অফ টাং আকারে হয়ে যায়। সো এগুলো নিয়ে আপনারাও যখন এক্সাম দিবেন ওয়্যার থাকতে হবে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, একটা জায়গায় সে একদম যখন লাস্টে তার একটা মেমোরেবল এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছিল, সে বলেছিল আ কিড রান আপ টু মি, আ কিডস রান আপ টু মি বলেছিল, বা ও যখন কথা বলছিল তখন এটা কিডস শুনিয়েছে। সো এটা কিন্তু আ কিড র্যান আপ টু মি, মানে আগেন এটাও কিন্তু পাস্ট টেন্সে বা অতীতে ঘটনাটা ঘটছে, তাই এখানে কিন্তু আমাদের পাস্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে। আ কিড র্যান আপ টু মি অ্যান্ড সেড সামথিং, কিছু একটা সে বলেছে, ঠিক আছে? সো এখানে আমাদের ওভারঅল আমরা দেখেছি যে পার্ট 1 পার্ট 2 তে একটা কোর এরিয়া অফ গ্রামারে আমরা মাহিমকে ফিডব্যাক দিব। একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এবং আরেকটা হচ্ছে টেন্স। বাট ওভারঅল তার অ্যান্সার্স গুলো কিন্তু খুবই জেনুইন, খুবই ক্যান্ডিড, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস থেকে সে খুব সুন্দর করে অ্যান্সার্স গুলো বিল্ড করতে পারছে। সো দিজ আর অল ভেরি পজিটিভ ট্রেটস। লেটস সি যে মাহিম তার একদম ফাইনাল পার্ট 3 তে কেমন পারফর্ম করে। Alright, you've just told me about your career in the content industry. Now let's broaden our discussion with some general questions related to this. Why do you think cooking content is becoming so popular on social media these days? Well, I think food is a type of thing which connects everyone. Everyone loves to eat and everyone loves to see good cooking contents, because when someone is making, like when I make contents for the internet, I try to give a very, very close shots to my foods so that people, when they are seeing through the phone, they get hungry or they give this appetite that, okay, I need to eat this. So food connects everyone. Food, we can talk, like I can talk about food all day long. So I like when my foodie friends come over, we can talk about food. So food, I think food connects like there is no boundaries, like there is no boundaries when it comes regarding food. So, and that is why food is the most popular thing in social media. Okay. How do platforms like TikTok and YouTube help young creators gain recognition? Okay, so I know about TikTok a lot because I am still working with them. So TikTok is a place where they really, really push young creative creators, because it's a place where you can showcase your talent in a very short amount of time. Nowadays we know that the attention span of human is like are becoming so less. So that's why
TikTok is a place where you can easily make content in short forms, and like you can showcase your talent, and they are really pushing those singing, like if you have a singing talent, or you know how to dance, or if you know how to cook, you can showcase in a very short amount of time, like 1 minute or 1 minute 30 seconds, and they really push good content. So they are really working to break this thing that, okay, you need to have a very big proper studio lighting or camera, but they really don't focus on that, but they really focus that, okay, you just need one phone and a good storyline. So I think they are working very hard to push this creator to come to internet and showcase their talent. Great. What's the biggest challenge you faced as a young creator in Bangladesh? Then again, in Bangladesh, cooking is a very stereotype for men. Like in our household, we see that mostly our moms or our sisters are cooking, but we really don't see our father going to the kitchen and cooking. But when I started this journey, I got a lot of calls from the relatives, like what he's trying to do, like what he's doing, and though that was the most problematic thing I faced. But my mom is a sweetheart, and she hasn't even delivered those messages to me. She kept it all to herself, and one day she told, like, okay, this person called and told me like why you are doing that. And nowadays, like, they share my videos, and now they know that I earn a lot of money through the internet, like which is not true at all. I earn a little money, okay? But yeah, that's the biggest stereotype in Bangladesh, like a man cannot cook. So I got a lot of comments, comments from my relatives that you cannot do that. You have to do something very corporate, very like which is well accepted in the society. So yeah, that was very difficult for me to make them understand, like I'm doing it for everyone. I'm trying to teach them something. All right. Do you think storytelling is as important as the recipe itself in food content? Yes, I think storytelling is very important, because when a viewer is seeing a content, they really want to get connected with the first hook to the last hook. They need to know like what's happening. So if it's a good story, even if it's a food making video, you need to show like why you got all the stuff, or how it started, why you are making that. That makes the food content more like accepted in the internet. So I think it's very important, like a storytelling. Awesome. What more would you like to achieve as a creator in the future? Well, I really want to collab with all the big international celebrities, food, mostly Gordon Ramsay, and there is also Joshua Wiseman, and there is also Nick DiGiovanni. I really want to work with them because they are the icons of food industry. They are representing food in the internet. They're making crazy good contents for people, and people are really learning a lot from them. And I really want to let people know that cooking is easy, and that's why I'm working very hard to showcase cooking in a very easy way. So if I ever get a chance to collab with them, I really want to do that, and I will go in any way possible to make sure that I am doing that in the future, inshallah. All right. How do you think Bangladeshi food and culture can reach more global audiences through social media? Definitely, Bangladesh has a lot of potential, especially in food sectors. We are a very welcoming country regarding food. Also, like when people are coming to our house, we serve them a lot of good food, a lot of spicy food, a lot of desserts also. But what we really don't do, we don't really work on fusions. And I really want to work with fusion. I really want to learn about spices. I really want to know how we can make it more spicier or more crispier, so that we have a better, healthier food for our for the people. So I really want to work in this sectors, in Bangladeshi food sector, so that we can really take our foods to international level, like the fish, like hilcha. We can do so many fusion stuff with the fish hilcha. It's our national fish. So if we give it a more recognition, I think we can really work very hard, and I really want to work with this fish and the spices to make our fish international. Like people need to know the taste of ilish. We call it ilish, by the way. Awesome.
Thank you very much, Mahim. That concludes your IELTS speaking test. Thank you so much. All right. এরই মধ্যে আমাদের লাস্ট এবং ফাইনাল পার্ট 3টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এই পার্টটাতে আমরা কিন্তু জানি যে আমাদেরকে যা প্রশ্ন করা হবে সেগুলো আমাদের ইলাবোরেট করতে পারতে হবে। পার্ট 3 কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কি গোলস ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড সি যে আপনারা যখন বিদেশে যাবেন, বিদেশে গিয়ে নর্মাল ডে টু ডে কনভারসেশনস আপনাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে, কলিগদের সাথে, পিয়ার্সদের সাথে, স্ট্রেঞ্জার্সদের সাথে চালিয়ে যেতে পারবেন না কিনা। চিন্তা করে দেখেন এখানে যে ধরনের প্রশ্নগুলো করা হয় এগুলো যখন আপনারা ফেস করেন, যখন 4 থেকে 5 লাইনে সেগুলো অ্যান্সার করেন, তখন আপনি কিন্তু এটাই প্রমাণ করছেন যে বিদেশে গেলে, যে কোনো দেশে গেলে নর্মাল কনভারসেশনস অ্যাট লেন্থ আপনারা কন্টিনিউ করতে পারবেন। তো এখানে কিন্তু আমরা মাহিমকে যে প্রশ্নগুলো করেছি সবগুলো প্রশ্নে আমরা আবারও দেখতে পেরেছি যে সে খুব ক্যান্ডিড ভাবে, সে খুব তার রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে সে খুব অনেস্টলি তার অ্যান্সার্স গুলো দিয়েছে, হুইচ ইজ আ ভেরি বিগ প্লাস পয়েন্ট। আমরা দেখেছি যে যখনই সে অ্যান্সার্স গুলো ইলাবোরেট করছিল, দেয়ার ওয়াজ আ সেন্স অফ জয়, দেয়ার ওয়াজ আ সেন্স অফ অথেন্টিসিটি যেটা ওর অ্যান্সার্সে ফুটে আসছিল। সো এটাও কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, যখন আপনারা রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলছেন তখন কিন্তু এই অথেন্টিসিটিটা ন্যাচারালি আসবে। মাহিমের অ্যান্সারগুলো কিন্তু খুবই ন্যাচারাল ছিল, উইচ ইজ আ ভেরি গুড প্লাস পয়েন্ট। আমার এখনো মনে আছে, আমার একটা স্টুডেন্ট ছিল যে একবার একটা আইএলটিএস টেস্টে ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল টু ডিসক্রাইব আ ট্রিপ, যে ট্রিপে গিয়ে সে খুব একটা ভালো সময় কাটিয়েছে। তো সে যখন ওটা নিয়ে কথা বলে তার পার্ট 2-তে খুব সুন্দর করে, খুব ফ্লুয়েন্টলি সে কথা বলেছে যে আমি থাইল্যান্ডে গিয়েছিলাম, অনেকগুলো ফ্রেন্ডস হয়েছে আমার একটা বিদেশি ফ্রেন্ড হয়েছিল, তার নাম ছিল অ্যালফ্রেড নাকি কি যেন একটা নাম ছিল, অ্যান্ড ওই ফ্রেন্ডদের সাথে আমি সারা রাত পার্টি করেছি, সকালবেলা উঠে আমার কিচ্ছু মনে ছিল না। আচ্ছা, ভালো কথা। এক্সামটা শেষ হওয়ার পর আমি ওকে জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা, আই রিমেম্বার যে বছর তুমি গিয়েছিলা থাইল্যান্ডে, ইউ ডিসক্রাইব দ্যাট ট্রিপ টু মি বিফোর, অ্যান্ড এরকম কিছু তো ছিল না। ইন্টারেস্টিংলি সেই স্টুডেন্ট কিন্তু আমার কলিগও ছিল, অ্যান্ড আমি ওকে বলেছিলাম যে এই ট্রিপটাতে তো আমরাও গিয়েছিলাম, অ্যান্ড উই স নান অফ দিস হ্যাপেন, সো হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট। তখন ও বললো, আপু জানি না, আপনি যখন প্রশ্নটা করছেন তখন আমার মনে হলো যে আমি একটু বানায় বলি, দেখি কতদূর বলতে পারি। সো তখন তার কিন্তু অ্যান্সারটা ইভেন দো সে বানিয়ে বলেছে, খুবই ক্যান্ডিড শুনিয়েছে, বাট এটা কিন্তু অধিকাংশ স্টুডেন্ট পারে না করতে, যে এমন একটা ঘটনা যেটা ঘটেই নাই সেটা নিয়ে একদম ভাবে অ্যাক্টিং করে কথা বলা অ্যাজ ইফ ইটস সামথিং রিয়েল। সো এটা যদি আপনারা না পারেন, ডোন্ট অ্যাটেম্প্ট টু ডু দ্যাট। আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা আপনাদেরকে বারবার বলি যে আনসার্স নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে নিবেন। অনেক স্টুডেন্ট বলে যে আপু নিজের লাইফে এরকম এক্সাম্পল না থাকলে কি করব, তখন তো আপনাদেরকে বানিয়েই বলতে হবে, কিছু করার নাই। বাট যখন যেখানে সম্ভব, ট্রাই টু কিপ ইউর আনসার্স অথেন্টিক, দিস উইল হেল্প ইউ বিল্ড ইউর আনসার্স অ্যাডিকুয়েটলি। আচ্ছা, এবার যদি আসি, আমরা ছোট ছোট কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছি এই অ্যান্সারটাতে। যেমন মাহিম যখন তার একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল দিচ্ছিল যে সে কিভাবে তার ভিডিওসগুলোকে অনেক অ্যাট্রাকটিভ বানায়, ও খাবারকে অনেক ক্লোজ শট থেকে দেখায় যাতে করে সেটা দেখে মানুষের খিদা লাগা শুরু করে, ঠিক আছে। তো সে বলেছিল, আই ট্রাই টু গিভ আ ভেরি ক্লোজ শট। এটা কিন্তু হওয়ার কথা, আই ট্রাই টু গিভ ভেরি ক্লোজ শটস, এখানে ইউজ করার দরকার নাই, বিকজ সে কিন্তু এখানে অনেকগুলো ক্লোজ শটস নেওয়ার কথা বলছে, একটা সিঙ্গেল ক্লোজ শট নেওয়ার কথা কিন্তু বলছে না। তারপর আরেকটা জায়গায় সে বলেছিল, when it comes to food there is no boundaries. Again, সে যেহেতু এখানে প্লুরাল বাউন্ডারিজ এর কথা বলছে, এটা হওয়ার কথা there are no boundaries, ঠিক আছে। সো এরকম ছোট ছোট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নিয়ে আমাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। আচ্ছা, তারপর যেমন আমরা আরেকটা জায়গায় দেখেছি যে সে বলেছে কুকিং ইজ আ ভেরি স্টিরিওটাইপ ফর মেন। এটা কিন্তু ও আসলে বলতে চেয়েছিল, ইভেন দো স্টিরিওটাইপ ইজ আ ভেরি গুড ওয়ার্ড টু হ্যাভ বিন ইউজড ইন দিস সিচুয়েশন, ও কিন্তু আসলে বলতে চেয়েছিল কুকিং ইজ স্টিরিওটিপিক্যালি সিন অ্যাজ সামথিং দ্যাট অনলি উইমেন ডু, বা এরকম কোন একটা ফ্রেজ করে যদি সে বলতো, মানে স্টিরিওটাইপকে স্টিরিওটিপিক্যাল হিসেবে বললে এখানে আরেকটু সেন্স মেক বেশি করতো। সেখানে ওয়ার্ড ফর্মটা নিয়ে আমাদের একটু কাজ করতে হবে, আমাদের নিজেদেরও কিন্তু এটা নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। আচ্ছা, তারপর যেমন বলেছে মাহিম ওর লাইফের এক্সাম্পল নিয়ে বলছিল যে যখন সে কুকিং শুরু করে তখন তার আশেপাশের মানুষজন, তার যে রিলেটিভস ছিল পার্টিকুলারলি, তারা চিন্তা করছিল যে ও কি করছে, ও এটা কেন করছে। ও বলেছিল হোয়াট হি ইজ ট্রাইং টু ডু। এটা কিন্তু হওয়ার কথা হোয়াট ইজ হি ট্রাইং টু ডু, যে সবাই চিন্তা করছিল যে ও কি করার চেষ্টা করতেছে ভাই। সেটা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন। সো কোয়েশ্চেনের স্ট্রাকচারে কিন্তু আমরা জানি হোয়াট, ওয়্যার, হু, এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা কোয়েশ্চেনস ফর্ম করে থাকি, এবং কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নই হচ্ছে যে এই কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডগুলোর পরপরই আপনাদের ভার্বটা
বা আপনাদের যে অক্সিলারি ভার্বটা আছে সেটা আসতে হবে। সো হোয়াট ইজ হি ট্রাইং টু ডু, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে যখন এই একই এক্সাম্পল নিয়ে সে কথা বলছিল, সে বলেছিল যে তার মা এখানে খুবই সাপোর্টিভ এবং তিনি কখনোই এই ধরনের যে মেসেজগুলো আছে সেগুলো তার পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি, সে সবসময় সেখানে অ্যাকচুয়ালি এই নিউজগুলো তার মধ্যেই রেখে দিত। সো সে বলেছিল শি হ্যাজন্ট ডেলিভার্ড দোজ মেসেজেস টু মি। এইখানে যদিও সে টেকনিক্যালি কোনো ভুল অ্যাকচুয়ালি করে নাই, সে যদি জাস্ট একটু কনটেক্সট দিয়ে দিত যে টিল ডেট, মানে এখন পর্যন্ত আমার মা আমাকে কোনো এরকম নিউজ ডেলিভার করে নাই, তাহলে টেন্স ওয়াইজ এটা আরেকটু বেশি সেন্স মেক করতো। বাট অ্যাগেন এটা কিন্তু ইন আইসোলেশন খুব একটা মেজর এরর না, ইনফ্যাক্ট একটা এররও না, এটা জাস্ট আরেকটু কনটেক্সট দিলে আরেকটু কারেক্ট শোনাতো। আচ্ছা, লাস্টের দিকে আমরা দেখেছি যে সে একটা জায়গায় বলেছিল মোর স্পাইসিয়ার, মোর ক্রিস্পিয়ার। আমরা কিন্তু জানি যে স্পাইসিয়ার ওয়ার্ডটা বা ক্রিস্পিয়ার ওয়ার্ডটা অলরেডি কিন্তু কম্পারেটিভ ফর্মেই আছে, এইখানে আমাদের মোর ইউজ করার দরকার নাই। ক্রিস্পি, ক্রিস্পিয়ার, ক্রিস্পিয়েস্ট, স্পাইসি, স্পাইসিয়ার, স্পাইসিয়েস্ট। সো এখানে আমাদের মোর বা মোস্ট ইউজ করার দরকার নাই। এটা কিন্তু খুবই কমন একটা এরর, আমরা অনেক স্টুডেন্টকে করতে দেখি। সো কম্পারেটিভ ফর্মস, সুপারলেটিভ ফর্মস নিয়ে আমাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আরেকটা ছোট্ট জায়গায় আমরা দেখেছি যে ওভারঅল মাহিমের যদি লেক্সিক্যাল রিসোর্স নিয়ে আমরা একটু কমেন্ট করি, ওর অ্যান্সার্সে আরেকটু যদি আমরা অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস দেখতাম তাহলে আরেকটু এনরিচ শোনাতো অ্যান্সার্স গুলো। অ্যান্ড ইন জেনারেল ও যখন কথা বলে খুবই ক্যান্ডিড ওয়েতে, খুব অথেন্টিক ওয়েতে যখন কথা বলে, তখন ওকেশনালি আমরা ওর একটা দুটো ওয়ার্ড দেখি যে একটা আরেকটার সাথে একটু মিশে যায়, যে কারণে ও এক্স্যাক্টলি কি প্রোনাউন্সিয়েশন এরর করেছে নাকি সঠিক উচ্চারণই করেছে, বাট জাস্ট কথা অ্যাকচুয়ালি জড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা ভুলটা পিক করতে পারছি না, এটা সবসময় বলাটা টাফ হয়ে যায় বা একটু মানে ইজি হয় না আর কি। সো উই উড অ্যাডভাইস যে মাহিম যদি আসলেই কখনো আইএলটিএস এক্সাম দেয় তাহলে যাতে একটু স্লো ডাউন করে, যাতে ওর ওয়ার্ডস এর যে উচ্চারণগুলো আছে আর একটু স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ওভারঅল মাহিমের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে সে যখনই এই টপিকগুলো নিয়ে কথা বলছে সে খুব প্যাশনেটলি, খুব অথেন্টিক ভাবে কথা বলছে, যে কারণে ওর কথাগুলো কিন্তু শুনতেও ভালো লাগছে। আমরা দেখছি যে ও যখন কথা বলছে হি ইজ স্মাইলিং আ লট, হি ইজ ভেরি কনফিডেন্ট। আপনাদেরও স্পিকিং টেস্টে কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে ইউ ক্যানট অ্যাপিয়ার নার্ভাস ইভেন ইফ ইউ আর। চেষ্টা করবেন যে একটু স্মাইল করতে, একটু ক্যান্ডিড ভাবে পোলাইটলি অ্যান্সার দিতে। এন্ড এই স্মাইলটা কিন্তু দেখবেন আপনাদেরকে নিজে থেকে ভিতরেই আপনাদেরকে এরকম একটা ফিলিং দিবে যে না আমি পারবো বা আমি কনফিডেন্ট আছি। সো দিস ইজ আ ভেরি গুড স্পিকিং টেস্ট। আই হোপ যে আপনারা এই স্পিকিং টেস্টটা দেখেও ওভারঅল শিখতে পেরেছেন যে কিভাবে এই ধরনের টপিক আপনাদের স্পিকিং টেস্টে আসলেও আপনারা অ্যান্সার করতে পারবেন। আমরা কিন্তু আমাদের আইএলটিএস কোর্সেও ঠিক এইভাবেই স্পিকিং নিয়ে যত ধরনের প্রবলেমস আপনারা ফেস করেন সবকিছু নিয়ে ডিসকাস করেছি। আপনি যদি আমার আইএলটিএস কোর্স সম্পর্কে আরো ডিটেইলসে জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। আর আমরা অন্যান্য যে স্পিকিং টেস্টগুলো নিয়েছি সেগুলো দেখতে ক্লিক করুন এখানে। এন্ড আরো জানতে কল করুন 16910 এই নম্বরে।